We will discuss the concept of list classes in the next classes onwards, but still we need to discuss more thing on looping. Yeah, good morning everyone. So the objective of today's class is just I'm going to use the concept of looping. I'm going to solve some different kind of examples. Clear? So but எப்போ வந்து நீங்க லூப்பிங்ல ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க அது எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷனை வந்து பர்சீவ் பண்றீங்களோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தான் உங்களால வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்க லூப்பிங் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாலும் ஒரு லூப் வேரியபிளை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். லூப் வேரியபிள் அப்படின்னா the loop means that the variable which controls the entire execution of the loop அப்படிங்கறது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா loop variable அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லுவீங்க. So இப்போ இந்த loop variables இருக்கு அப்படின்னா so always அந்த loop variableக்கு initial values இருக்கணும். plus வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா conditions correct establish பண்ணணும். and same way we have to establish that modification part. modification எப்பவுமே plus minus தான் பண்ணணும் necessity கிடையாது. even we can work like multiplication division என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன் வேணும்னாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணி அந்த லூப் வேரியபிளோட வேல்யூவை மாடிஃபை பண்ணணும். ஒன்ஸ் நீங்க லூப் வேரியபிளோட மாடிஃபிகேஷன் ப்ராப்பரா இல்ல அப்படின்னா மேபி இன்ஃபினைட்டா போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஐ மீன் தட் இந்த லூப் வந்து டெர்மினேட் ஆகாம இன்ஃபினைட்டா உங்களுக்கு எக்ஸிகியூஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா so I'm going to use the concept of a factorial. So write a Python program to find the factorial of a given number. We know that நீங்க எப்போ ஒரு program இது பண்ணாலும் சரி நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா so first input தெரிஞ்சிருக்கணும். Then logical part and another one is output. So இதுதான் first especially எந்த ஒரு programming language எடுத்தாலும் சரி நீங்க first வந்து input கரெக்ட்டா டிசைட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கங்க. So we know what is the input அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா so given is a given number. So normal factorial அப்படின்னா we can express like this. Simply we call n factorial. There is 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial like that. Clear? So that here the input has only one number. That's only one input. So the data type must be as an integer. Whole number ku mattum da factorial kandupidikka mudiyum. Now I am going to say the name of the variable for storing this value is n. Clear? Okay. So normally neenga oru factorial n factorial establish kandupidikkanum appadina the formula enna appadina that means the format logic enna appadina 1 into 2 into 3 into 4 into so like that you are going to multiply up to n. If you are saying it is n equal to 3, then the factorial will be calculated panninga 1 into 2 into 3. If the value of n equal to 5, you can say that n into 1 is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So like that we should work. Clear? Okay. So now you can tell me what is the type of structure is suitable. இப்போ நான் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் சூஸ் பண்ண முடியும்? பிரான்ச்சிங்கா, லூப்பிங்கா, சீக்வென்ஸா? See that concept, இதுதான் என்னோட லாஜிக்கல் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ல வந்துட்டு நான் இப்போ என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நான் இதுல டிசைட் பண்ண முடியும்? You can easily see that there is an operator is there, there is a star, so that the star is repeated. Good, excellent, Arun. It's a loop is repeater. Because I mean the looping concept is pannom. So it is called star. So இந்த இடத்துல உங்க இடத்துல ஸ்டார் இருக்கு. So star வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா more than one time இருக்கு. So கண்டிப்பா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லூப்பிங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லூப் வேணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நம்பரை நம்ம ஜெனரேட் பண்றதுக்கான லாஜிக்ஸ் இருக்கணும். So first of all இந்த நம்பரை ஜெனரேட் பண்ணாதான் then multiplication நம்ம பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு லூப் வேரியபிள் மீன்ஸ் ஒரு லூப் வேரியபிள்ல இருக்கணும். So initial value 1 இருக்கணும். It will generate up to n. And adjusted நம்பருக்கான டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா +1 தான். So start from 1. So lower limit வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, upper limit வந்து n வரல ரிப்பீட் பண்ணணும். So I want to generate up to. I mean that difference வந்து 1 இருக்கு. So +1ங்கிற லாஜிக்ஸ் தான் நம்ம லாஜிக்ஸ் ஒர்க் பண்றோம். எப்பவுமே பிளஸ் தான் வரணுங்கிற நெசசரி இல்ல. சம்டைம்ஸ் வந்து இட் வில் ஒர்க் மைனஸ் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் ஐ மீன் சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கலாம், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் ஆர் ஸ்கேல் வாட் எவர் டைப் ஆஃப் என்ன டைப் ஆஃப் ஆப்பரண்ட் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த லூப் வேரியபிளை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏத்தாப்புல வந்து we have to change.
So clear? Okay, so just a minute, I can change that. So now just I'm going to get the input. So input. So நான் எந்த வேல்யூக்கு கால்குலேட் பண்ணனும் அதுக்கான இன்புட்ஸ் நான் வாங்கிட்டேன். So now the inputs are over. See that according to my statement, so the name of the variable is n. That is only one input I needed. So just I represent that. So now okay. So now I want to generate. இப்போ நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா first எப்பவுமே உங்களால ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா தான் ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. So இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா 1 2 3 4. So first இந்த நம்பரை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். So the number நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படினா லோவர் லிமிட் 1 தான். லூப் யூஸ் பண்ணனும். either while or for யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதுல நமக்கு while ஓட syntax மட்டும் தான் தெரியும். So up to எது வரலும் including n வரலும் எனக்கு வேணும். So automatically ஒரு tab space நான் கொடுக்கணும். See the cursor இந்த இடத்துல blink ஆகுதுன்னு பாருங்க. So there must be an indentation இருக்கணும். Once நீங்க indentation கொடுக்கலனா it shows an error message. Clear? Okay, so just I am going to print the value of c, then c equal to c plus 1. Now the logic is over. It will be, I mean, so that the numbers, the series is generator. For example, I'm going to give that value was like 1 2 3 something. Sorry, the limit something. So I'm going to give 5 so that it will print 1 2 3 4 5. Clear? Okay, so now the thing is, then I want to use the logic for multiplication. So we know that we can able to perform only one operation at a time. So that 1 into 2, it is 2. ஒரே ஒரு ஆபரேஷன் தான் at a timeல நம்மளால perform பண்ண முடியும். So again, the result of your previous calculation into 3. So the answer is 6. Then 6 into 4, 24. Again 24 into 5, that is 120. Again 120 into 6, 720. So like that it will be extended. So already we know the logics, no? அது மட்டும் ஒரு particular calculation மட்டும் தான் at a timeல பண்ண முடியும். previous calculation ஓட result தான் அடுத்த calculation ஓட ஒரு input அப்படினா நம்ம எந்த resultant variable value ஸ்டோர் பண்றோமோ அது வந்து ஒரு ஆபரண்டா இருக்கணும். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 3 4 5 6 நம்ம ஜெனரேட் பண்ற சீரிஸ் ஓட வேரியபிள் ஓட வேல்யூ. கரெக்ட்டா? ஓகே, சோ அதுக்காக வந்து ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்குவோம். So that is I'm going to say the result variable s ன்னு ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன். So here I'm going to multiply. So according to this logic படி like நம்ம sum of n 1 plus 2 plus 3 அதே லாஜிக்ஸ் தான். பிளஸ்க்கு பதிலா இந்த இடத்துல நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணனும். That is the thing. Just I will back around just a minute. நான் வரேன் இருங்க. உங்களோட क्वेश्चनக்கு வரேன் around just a minute. So just I am going to multiply with the series will be generated. Seriesங்கிறது cங்கிற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிட்டேன். Clear? Okay, so now we must know initial இந்த calculation நடக்கணும்னா கண்டிப்பா s க்கு ஒரு initial value இருக்கணும். So what is the initial value? What is the initial value? ஏன் 1 சொல்றீங்க? s க்கு ஏன் initial 1 சொல்றீங்க? According to the identical property for multiplication operator, the initial value must be 1. Am I right? So இது வந்து multiplication operation இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல 0 போட்டுட்டா அப்படினா எப்பவுமே 0 தான் ஆன்சர் வரும். s ஓட வேல்யூ 0 இருக்கும்போது 0 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளோட வேல்யூஸ் வந்து 0 தான் இருக்கும். Yeah, it's good, excellent, Arun. So that this is a multiplication. According to the mathematical logic, if multiplication நடக்குது அப்படினா the initial value வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? 1 இருக்கணும். Okay, ba? Okay, so if I just I'm going to print the value of s. I'm going to print the value of s. See that நான் எப்படி டைப் பண்றேன்னு பாருங்க. இண்டென்டேஷன் எப்படி பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. எவ்வளவு நேரா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்குன்னு பாருங்க. So whenever நீங்க கோட் எழுதும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஜிக்ஜாக்கா இருக்கு. I mean that should be neat, it should be straight. See that in the printf it's outside of the loop. So நான் w க்கு நேரா தான் எழுதிருக்கேன். So ஒவ்வொரு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் இருக்கும் பாருங்க. நீங்க எழுதும்போது இஷ்டத்துக்கும் வந்து எழுதுறீங்க. It should be very neat. Clear? Okay, so now just I'm going to run it.
So I'm going to run the code. And the code நான் run பண்றேன். Yeah, so that is comma missing. Just I'm going to run it. I'm going to give the value 5. So the factorial of 5 is 120. That's the correct answer. Factorial of 5 is 120. See that the factorial of up to 5. We have to multiply up to 5 factorial. So that the factorial of 5 factorial is 120. Where even 0 factorial also 120. Sorry, 0 factorial also 1. Clear? Is there any doubts? Yeah, now I come back to the Arun question. Arun is saying that yeah, when this C வந்து multiple of 1 வராதா அப்படினு கேக்குறீங்க. See that here நான் Cங்கிறது வந்து series generate பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன் and Sங்கிற வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ எல்லாத்தையும் ஒரே வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. சோ சீரிஸ் ஜெனரேஷன்ங்கிறது வேற பிளஸ் ஆன்சர்ங்கிறது வேற. வேல்யூஸ் வந்து டிஃபர் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் Cங்கிற வேரியபிள் வந்து ஜஸ்ட் இந்த நம்பரை ஜெனரேட் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். லைக் 1 2 3 4 அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ அப்போ 1 2 3 4க்குலாம் டிஃபரன்ஸ் அந்த previous வேல்யூக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்சஸ் பாருங்க. இட் இஸ் a +1 so that you have to use +1. பட் ஆனா மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம வேற ஒரு வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும். see that எனக்கு ஒவ்வொரு டைமும் மல்டிப்ளிகேஷன் வரும்போது எனக்கு சீரிஸ்ல இருக்கிற அதே நம்பர் வரல. so that I have to use a different variable. One variable for generating a series, another one variable for storing the result. ஏன்னா எனக்கு ஒரு வந்து ரிசல்ட் வர வேரியபிளும் இதுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. so that I have to use different variables. Is there any doubt, Arun? Clear உங்களுக்கு? சோ நீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணும்போது உங்க கால்குலேஷன்ல இருக்கிற என்னென்ன டிஃபரெண்ட் நம்பர்ஸ் அவுட்புட்டா வருதுன்னு நீங்க செக் பண்ணணும். சோ எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கும்போது ஒரே மெமரியில யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஒரு நார்மல் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி உங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. so that you have to use a number for generating a series and you have to use another one more variable for for a result. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல Sங்கிற வேரியபிளை வந்து நான் ரிசல்ட்ஸ்க்கு எடுத்திருக்கேன் பிளஸ் Cங்கிற வேரியபிளை வந்து நான் சீரிஸ்க்கு எடுத்திருக்கேன். only one small changes என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா sum of a natural number இருக்கு. இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பிளஸ் போட்டு இருந்திருப்பீங்க. நான் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த இடத்துல இனிஷியல் வேல்யூ 0வா இருந்திருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் அடிஷன் ஆபரேஷன். பட் இது மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறதுனால it is 1. Is there any doubt? This logic is very very important. Even if you go for anywhere, they are asking about they are asking these kind of questions. Write a program for factorial and all. Clear? Yeah, it's okay. So just I'm going to give 5 so that the value of factorial of 5 is 120. So the program gives a correct answer. Okay, now I have to ask some question. You can reply now. So if the value of n equal to 0, what is the output you are getting? If the value of n equal to 0, what is the value you will get? N equal to 0, what is the value you obtain? What is the output? 1. What is the value of 0 factorial? What is the value of 0 factorial? No, 0 factorial value is always 1. ஆல்ரெடி இப்பதான் சொல்ல 0 ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ வந்து எப்பவுமே 1 தான். சோ அப்ப உங்களுக்கு 0ன்னு கொடுத்தீங்கனால உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 1 ன்னு பிரிண்ட் ஆகும். if you want you can check it. in mathematics வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 0 ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ வந்து 1 தான். 0 கிடையாது. அப்டேட் மாத்திக்கிங்க. always the value of the 0 factorial is 1. சோ உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 0ங்கிறது 1 தான் வந்திருக்கு. சோ நம்ம ப்ரோகிராம் கரெக்ட். ஓகே, இப்போ என்னோட வேல்யூ ஆஃப் n வந்து 0வா இருந்ததுன்னா லூப் எவ்வளவு டைம் வொர்க் ஆகும்? the value of n வந்து 0வா இருந்ததுன்னா லூப் எவ்வளவு டைம் வொர்க் ஆகும்? if the value of n வந்து 0வா இருந்ததுன்னா how many times it will work? I'm asking loop. இந்த loop statement எவ்வளவு டைம் வொர்க் ஆகும் தான் கேட்டேன். I'm not asking how many times the condition will be evaluated. Please understand the question. If the value of n equal to 0வா இருந்தா loop statement loop எவ்வளவு டைம்ஸ் வொர்க் ஆகும் தான் கேட்டிருக்கேன்.
எப்படிப்பா ஜீரோ ஃபேக்டரியலுக்கு ஒன் டைம் வரும்? சி வந்து 1 n 0 less than or equal, sorry 1 less than or equal to 0 எப்படி வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி லூப்ல உள்ள போகும்? Please try to understand the question. The value of n equal to 0, c வந்து initial value 1 தான். So 1 less than or equal to 0, condition false. Condition false na loop work ஆகவே ஆகாதே. How will you say that it is a one time? My question is how many times the loop executed? It means that how many times the loop statements are executed. That is the meaning. So it is not an error. Don't say it is error. I mentioned that the loop அப்படிங்கிறது 0 or 1 or more times execute ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். Loop execute ஆகாம கூட போகலாம். Doesn't mean that always you should not expect that the loop must execute ஒரு டைம்னால ஒர்க் ஆகணுங்கிற கண்டிஷன் கிடையவே கிடையாது. Loop execution ஆகாம கூட போகலாம். Good, it won't work. So it is a zero time. So loop statements will not execute. Clear? இந்த இடத்துல loop statement வந்து உங்களுக்கு work ஆகவே ஆகாது. Clear? Condition false ஆகும். Condition false ஆகும்னா zero times. புரிஞ்சுதுங்களா இல்லையா? Yeah, zero times. Good. Okay. Okay, tell me if m value equal to 5 na, n value equal to 5 ஆ இருந்ததுன்னா loop variable initialization எவ்வளவு டைம் நடக்கும்? If the value of n equal to 5 ஆ இருந்துச்சுன்னா loop variable initialization எவ்வளவு டைம் நடக்கும்? If the value of n equal to 5 ஆ இருந்தா loop variable ஓட initialization எவ்வளவு டைம் நடக்கும்? Try to understand my question. What is the loop variable here? இந்த இடத்துல loop variable என்ன? So Narendran given excellent answer. That's a correct one. Here what is loop variable? The variable which controls the execution of the loop. அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? loop variable சொல்லுவீங்க. நார்மலா கண்டிஷன்ல இருக்கிற வேரியபிள் தான் சொல்லுவோம். So lower limit வந்து எந்த வேரியபிள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுதோ that is called loop variable. So n எப்படிப்பா loop variable ஆகும்? That is the upper limit. Always the lower limit must be a loop variable and upper limit வந்து எப்பவுமே மாறாது. Lower limitல இருந்தா நீங்க upper limitக்கு மூவ் ஆகுறீங்க. So எந்த வேரியபிள் lower limitல இருந்து upper limitக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. It will be called as a lower means loop variable. புரிஞ்சுதா? loop variableல எதை நீங்க மாடிஃபை பண்ணி அந்த லூப்பை கண்ட்ரோல் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. That is C. கரெக்டா? அப்போ இனிஷியலைசேஷனா the variable c equal to something நம்ம அசைன் பண்ணால that is called initialization. So initialization c equal to 1ங்கிறதா இந்த இடத்துல initialization. c equal to 1ங்கிறது inside of the loop or outside of the loop. So it is outside of the loop தான். So இது வந்து சீக்வென்ஸா இருக்கு. So that எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆகும் c equal to 1ங்கிறது? That is a loop variable initialization. How many times c equal to 1ங்கிறது வர்க் ஆகும்? So outside of the loop. Okay, எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆகும் c equal to 1ங்கிறது? one time தான் வர்க் ஆகும். Clear? Okay. So இப்போ கண்டிஷன்ஸ் இப்போ n equal to வந்து 7 ஆ இருந்ததுன்னா கண்டிஷன் எத்தனை டைம் எவாலுவேட் ஆயிருக்கும்? If the value of n equal to 7, how many number of times the loop means that the conditions are evaluated? If the value of n equal to 7 ஆ இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு டைம் வந்து லூப் வேரியபிள் வர்க் ஆயிருக்கும்? சரி, கண்டிஷன்ஸ் எவாலுவேட் ஆயிருக்கும் 8 times. குட், எக்ஸலென்ட். ஓகே, இங்க எவ்வளவு டைம் வந்து c equal to c+1ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வர்க் ஆகும்? இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து 6 ஆ இருந்ததுன்னா c equal to c+1 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆயிருக்கும்? n வந்து 6 ஆ இருந்ததுன்னா c equal to c+1ங்கிறது எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆயிருக்கும்? 6 times. குட், எக்ஸலென்ட். ஏன்னா லூப் கண்டிஷன் எவ்வளவு டைம் ட்ரூவா அதுதான் இருக்கும். சோ n equal to 6 னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? 7 times கண்டிஷன் வர்க் ஆயிருக்கும். 6 times for condition true and 1 time for condition false. அப்ப ட்ரூங்கிற லைனுக்கு மட்டும் தான் இது வர்க் ஆயிருக்கும். so that c equal to c+1ங்கிறது நமக்கு எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா 6 times வர்க் ஆயிருக்கும். குட், எக்ஸலென்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா after the loop இந்த இடத்துல நான் வந்து c ஐ பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா what is the value of c? இப்போ n வந்து 5 ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் c ஐ பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா what is the value of c? இந்த லொகேஷன்ல நான் c ஐ பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா what is the value of c?
n வந்து 5 ன்னு கொடுக்கிறேன். சாரி, n வந்து 8 ன்னு எடுத்துக்குங்க. n 8 இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வரும்போது c யோட வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும்? என்னோட வேல்யூ 8 ன்னு எடுத்துக்குங்க. என்னோட வேல்யூ 8 இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வந்து நீங்க பிரிண்ட் பண்றீங்கன்னா c what is the value of c? Yes, good, 9. ஏன்னா 9 இருந்தாதான் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும். ஏன்னா 1 1 தான் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. சோ 8 = 8 will work ஆகும். சோ c வேல்யூ 9 ன்னு வரும்போது மட்டும் தான் இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வர முடியும். So that c வந்து 9 இருக்கும். If you want, we can test it now. I'm going to give the value of n equal to 9. Yeah, just a minute, it's loading. Yeah, it is 9. So once if you want to know about the program, you can take different values of your input and you have to trace it what you are going to say. நான் என்ன சொல்றோங்கிறத எப்படி வந்து இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் அனாலிசிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் you will get the idea. Now you know how the loop executed. Then based on that, now you can take a different value and you can justify it whether it is a correct or wrong. So for 8 pala 9 எடுத்தா okay. So just a minute. So just I'm going to run a code and I'm going to say that I'm going to give that value of n equal to 8. 8 na the value of c வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 ன்னு வந்திருக்கு பாருங்க. So 9 ங்க 1 தான் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. So that once நீங்க அதை விட்டு வெளியே வரும்போது automatically that means the value of c வந்து 9 இருக்கும்போது தான் அது விட்டு வர்க் ஆகணும். Actually என்னோட சைடுல ப்ராப்ளம் இல்லப்பா. You can check it on your side, but don't worry, it will be rectified. Okay, so this is the logic for to perform find the value of the factorial. Clear? And the next one is write a program to find the Fibonacci series. It is also a very important code, very important program. Even if you go for any programming languages, if you go for an interview, we have to write a program to solve like this. Actually, once if you want to, the concept of Fibonacci series is, I think somebody know that the sunflower. இந்த சூரியகாந்தி பூல பாத்தீங்கன்னா அதோட இதழ்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. அந்த பூல இருக்கிற ஒவ்வொரு இதழ் பார்த்திருப்பீங்க. அதோட கவுண்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா இந்த Fibonacci சீரீஸ்ல தான் இருக்கும். அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் த சீரீஸ் வந்து 0 and 1. அதாவது உங்களோட சீரீஸ்ல இனிஷியல் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 and 1. ஓகேங்களா? சோ இதான் இனிஷியல் வேல்யூ. ஓகேவா? சோ ரெண்டு இனிஷியல் வேல்யூஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த சீரீஸ் வேணும். அதாவது சீரீஸ்ல அடுத்த நம்பர் வேணும்னா அந்த சீரீஸ்லயே லாஸ்டா 2 நம்பர் இருக்கிறத ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get a next number in the Fibonacci series. I will repeat once again. Fibonacci series அப்படிங்கிறது என்னன்னா இனிஷியல் வேல்யூ 2 இருக்கணும், 0 and 1. சோ ரெண்டு இனிஷியல் வேல்யூஸ் இருக்கணும். சோ உங்களுக்கு சீரீஸ்ல அடுத்த நம்பர் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சீரீஸ்ல இருக்கிற லாஸ்ட் 2 டிஜிட் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the next number in the Fibonacci series. So what is the next number in the Fibonacci series? I'll tell you that. இப்போ இந்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம். லாஸ்டா இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் பாருங்க 1 உம் 0 தான். இந்த ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்றேன். So 1 plus 0 so that I am getting 1. எனக்கு அடுத்த நம்பர் வேணும்னா லாஸ்டா இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் பாருங்க இந்த சீரீஸ்ல 1 and 1. So இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. It is 2. இப்போ எனக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்? What is the next number in the series? எக்ஸ்பிரஷனோட சால்வ் பண்ணுங்க. வேற ஆன்சர் மட்டும் சொல்லாதீங்க. What is the next number in the series? It is 3. That is 2 plus 1. Okay. What is the next number in the series? Yeah, 3 plus 2. Full write a full statement. எதைய ஆட் பண்றீங்கன்னு எழுதுங்க. 5. Then next one. After 5. Yeah, 2 plus 1 3. Then 3 plus 2 5. Then what is the next series? Yeah, that is 3 plus 2 5. Then next one. Yeah, 5 plus 3 8. Good. Then 8 plus 5 13. So like that it will extend. Is it clear? Oh, so this is the concept of Fibonacci series. Then you can go with up to the value of n. நீங்க என்ன கண்டு எடுத்துக்கிறீங்களா? எவ்வளவு சீரீஸ்ல எவ்வளவு டிஜிட்ஸ் வேணுமோ நீங்க அவ்வளவு டிஜிட்ஸ் வரல நீங்க எடுத்துக்கலாம். Clear? So this is the concept of Fibonacci series. Clear? Okay, now tell me what is here input.
இன்புட்னா தெரியாத வேல்யூஸ் தான். இந்த சீரிஸ்ல தெரியாத வேல்யூ என்னது? Here what is your input? எவ்வளவு input? என்னங்கிறதா input. So only one input. So the data type, what is the data type of your input? What is the data type of input? It is an integer. I'm going to say that variable name is, that is identifier name is here. Clear? Okay, so I'm going to write a code. So I'm going to get the input so that there's an integer. Okay, so now that the input is over, then what is the next number? What is the next number? Okay, so now I'm going to do a logic. So here இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரிஸ்ல ஜெனரேட் பண்ணனும் அப்படினா 1 to 1 தெரிஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க பிளஸ் பண்ணீங்க. பட் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு பாருங்க. இப்போ A and B, that is called there, how many initial values நமக்கு தேவை? எவ்வளவு initial values நமக்கு தேவை? is 2. என்னென்ன values initialize பண்ணனும்? எவ்வளவு values initialize பண்ணனும்? 0 and 1. good. So okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா initialize பண்றேன். அப்ப ஒரு வேரியபிள்ல ஒரு வேல்யூ தான் initialize பண்ணனும்னா அப்ப எத்தனை ஐடென்டிஃபையர் நமக்கு வேணும்? இங்க எத்தனை ஐடென்டிஃபையர்ஸ் நமக்கு வேணும்? 0 1 initialize பண்றதுக்கு எத்தனை ஐடென்டிஃபையர்ஸ் நமக்கு வேணும்? ஜெனரலா யோசிங்க. ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு 0 and 1. So எத்தனை ஐடென்டிஃபையர்? ரெண்டு. For example, I'm going to say A equal to 0, B equal to 1. இது கரெக்ட்டா இல்லையா? Is it correct or wrong? Yeah, it's correct. Okay. So now the initial value is okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும்? So the logic என்ன அப்படினா, so now 0 and 1 இருக்கும். So இப்போ அந்த 0வையும் 1வையும் ஆட் பண்ணனும். ஆட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த நம்பர் கிடைச்சிரும். Is it correct or wrong? இப்போ நம்ம சிம்பிளா வர்க் பண்ணலாம். So I'm going to add in. So நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். It is correct or wrong? C equal to A plus Bங்கிறது கரெக்ட்டா இல்லையா? Equal to A plus B, then print to C. நீங்க ரன் பண்ணி பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு. to give 5. என்னோட வேல்யூ 0 and 1, இந்த மூணு வேல்யூஸ் கரெக்ட். பட் ஆக்சுவலா எனக்கு எவ்வளவு டைம் வந்திருக்கணும்? 5 வரையில எனக்கு வந்திருக்கணும். மீன்ஸ் 5 சீரிஸ் வந்திருக்கணும். கரெக்ட்டா இல்லையா? 5 வரையில இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்திருக்கணும். இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் ராங்? கரெக்ட்டா இல்லையா? Yeah, okay. So but actually எனக்கு வந்து 3 terms தான் வந்திருக்குது. அப்போ எந்த லாஜிக்கை நான் ரிப்பீட் பண்ணனும்? எந்த லாஜிக்கை நான் ரிப்பீட் பண்ணனும்? Yeah, given program is wrong. Actually 3 தான் வந்திருக்கு. பட் எனக்கு actually 5 values வந்திருக்கணும். அப்போ எந்த லாஜிக்கை நான் ரிப்பீட் பண்ணனும்? Yeah, addition operation நானு ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So அப்ப அந்த addition லாஜிக்கை நான் என்ன பண்ணனும்? ஒரு லூப்ல போடணும். So here எனக்கு கண்டிஷன் என்னங்கிறது தெரியல. So இந்த லாஜிக் எல்லாத்தையும் நான் லூப்ல போட்டுருந்திருக்கணும். கரெக்ட்டா? ஓகே. So இப்ப லாஜிக்கை சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க. So just a minute, I can use. Okay, so just I'm going to draw it now. So there are two identifiers we have. So என்னென்ன ஐடென்டிஃபையர் இருக்குன்னா one A, another one is B. எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல B இருக்கு. So there are ரெண்டு மெமரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Another one more memory also we have, that is called N.
n அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு ஒரு மெமரி இருக்கு. இப்போ இதுக்கு நான் 5 தரேன். இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் a வந்து என்னது 0 and the initial value of b equal to 1. இப்போ அடுத்ததான் another one more memory locations also will be created, that is c. so c ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, இதையும் இந்த ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவீங்க, ஆட் பண்றீங்க. ஆட் பண்ண ரிசல்ட்ஸ் இதுல ஸ்டோர் பண்றீங்க, c ல ஸ்டோர் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? சோ 0வையும் 1ஐயும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1 வந்திருக்கும். இந்த லாஜிக் கரெக்ட். கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. சோ இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, சோ உங்களோட லாஜிக்ஸ் படி இந்த லாஜிக்ஸ் ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். இப்போ 2 பிளஸ் 3 இருந்தது அப்படின்னா 5ன்னு சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? இந்த 2 வந்து என்ன வேரியபிளோட பேர்ல இருந்திருக்கும். சோ இந்த லாஜிக் படி என்ன பண்ணுவீங்க, சோ a equal to 0ன்னு சொன்னீங்க. சோ இது எந்த வேரியபிள் இருந்திருக்கும், aங்கிற வேரியபிள் இருந்திருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா bங்கிற வேரியபிள் பேர்ல இருந்திருக்கும். சோ ரிசல்ட் அந்த 1ங்கிற ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா cங்கிற பேர்ல இருந்திருக்கும். Is it correct or wrong? Yeah, but actually you should not write like this. C equal to a plus b ன்னு சொல்லி பழகுங்க programming language ல. Don't say a plus b equal to c ன்னு சொல்லாதீங்க. It is wrong. Okay, so okay. இப்போ இதே லாஜிக்ஸ் தான் நீங்க ரிப்பீட் பண்றீங்கன்னா இந்த 2 and 3 என்னவா இருந்திருக்கணும், இது ஏவா இருந்திருக்கணும், சோ இது பியா இருந்திருக்கணும், இது சியா இருந்திருக்கணும். கரெக்ட்டா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, லாஸ்ட் 2 நம்பர் இந்த சீரிஸ் தான் 3 plus b வந்து 5 equal to x. கரெக்ட்டா? ஓகே. சோ இப்போ இது என்னவா இருந்திருக்கும், இதே ஆபரேஷன் நீங்க லூப்ல வச்சு ரிப்பீட் பண்ணனும்னா 3 வந்து ஏவா இருந்திருக்கும், 5 வந்து பியா இருந்திருக்கும், 8ங்கிறது சியா இருந்திருக்கும். ஓகே. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஜஸ்ட் கம்பேரிங் தீஸ் டூ, இந்த ரெண்டு லைனோட வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ணி ஏதாச்சும் உங்களால ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண முடியுதா? See that இந்த லாஜிக்கோட கம்பேர் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல b ல 3 இருந்திருக்கு previous ஸ்டெப்ல, c ல 5 இருந்திருக்கு. கிளியர்? சோ அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா a என்னவா மாறி இருக்கு, b என்னவா மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. There is a different things. உங்களால ஏதாச்சும் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. What is b plus c? Here I am not saying addition operation, just think பண்ணி பாருங்க. So b யோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, c யோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Then now comparing the value of c in the next step and the value of b in next step. இது வந்து previous step assumption எடுத்துக்கங்க. இது வந்து கீழ இருக்கிறத next step assumption எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா what is the prediction? Conditions அப்புறம் போட்டுக்கலாம். Don't worry. Arun condition அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். But Abhinaya given some answer. Yeah. Yes, actually வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல c ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ என்ன வந்திருக்குது, b க்கு காப்பி ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? c ல இருக்கிற வேல்யூ b க்கும். Okay, in another one more statement also I have to write. So என்ன ஆகும், 5 அடுத்த சீரிஸ் என்ன, 5 plus 8 equal to 13. So இது வந்து a, b, c. Now இப்போ நீங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க. Now you have to compare. உங்களால ஈஸியா கம்பேரிஷன் பண்ண முடியும். So அதாவது you have to see that this is the first step, இது செகண்ட் ஸ்டெப்பா எடுத்துக்கங்க, தேர்ட் ஸ்டெப்பா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா did you find anything? இதுல இருந்து உங்களால ஏதாவது ஒரு prediction பண்ண முடியுதா? இதுல இருந்து உங்களால ஏதாவது ஒரு prediction பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. See that previous stepல b யோட வேல்யூ என்ன இருக்கு, c யோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. அடுத்த ஸ்டெப்ல a யோட வேல்யூ என்னவா மாறிடுச்சு, b யோட வேல்யூ என்னவா மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. Then அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பிளஸ் ஆபரேட்டர் தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் நீங்க. ஏன்னா ஒரு ஃபிபனாசி சீரிஸ்ல நெக்ஸ்ட் நம்பர் இந்த சீரிஸ் ஃபைண்ட் பண்ணனும்னா லாஸ்ட் 2 நம்பர் இந்த சீரிஸ் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்பர் இந்த சீரிஸ். Is there any correction? Is c value change in b? That means that we have to copy the value of c into b. Good. c value b க்கு காப்பி பண்ணிட்டீங்க. அப்ப what about a?
What about A? Good, Abhinaya? Good. Yeah. So the value, yeah, is good, Arun and Anusha. That is called before. That actually C value when you B ku copy pandradhukku, yeah, B oda value A ku, C oda value B ku maathrom. That is called copy பண்ணிரணும். கரெக்ட்டா? ஓகே. இப்போ எதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணுவீங்க? C ல இருந்து B க்கு காப்பி பண்ணுவீங்களா இல்ல B ல இருக்கிற வேல்யூவை A க்கு காப்பி பண்ணுவீங்களா? Good, good, super. Yeah, value of B copied into A and the value of C copied into B. Good, excellent, Sharukavi. Even B changes to A. Changes வந்து copyங்கிற word யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. Changesன்னு சொல்லாதீங்க. So the B value A க்கு இருக்கணும் and C value வந்து B க்கு போகணும். Good. Okay, இப்போ first step எது பண்ணுவீங்க? B equal to A வா? B equal to Aங்கிறது தப்பு இல்லையா? B to A தான் சொல்லிருக்கோம்னா இப்ப A equal to B ன்னு எழுதுவீங்களா B equal to A ன்னு எழுதுவீங்களா? நீங்க கொடுத்திருக்க லாஜிக் படி B equal to A ன்னு சொன்னீங்கன்னா A வேல்யூ தான் B க்கு காப்பி ஆகணும். பட் நீங்க சொல்ற வேல்யூ என்னது? நீங்க சொல்ற லாஜிக் தப்பே. B equal to A வா A equal to B ஆ? B வேல்யூ காப்பி A க்கு பண்ணனும். அப்ப A equal to B ன்னு எழுதுவீங்களா B equal to A ன்னு எழுதுவீங்களா? Which is the correct one? A equal to B ன்னு எழுதணும். Okay. So first A க்கு காப்பி பண்ணியாச்சு. Good. So அப்போ A equal to B எழுதியாச்சு. Then next step. So B to A. So B to A ங்கும்போது A equal to B. B வந்து ரைட் சைடுல இருக்கணும் ஈக்குவலுக்கு, லெஃப்ட் சைடுல A இருக்கணும். Then good. அடுத்தது C equal to B ஆ B equal to C ஆ? ஸ்டில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. C ல இருக்கிற வேல்யூ காப்பி பண்ணுங்கன்னா எங்க இருந்து காப்பி பண்ணீங்களோ அது ரைட் சைடுல இருக்கணும். எதுக்கு காப்பி பண்ணணுமோ அதால லெஃப்ட் சைடுல இருக்கணும். ஏன் தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? காப்பி லாஜிக்ஸ் அதுதான். எப்பவுமே எங்க இருந்து காப்பி பண்றீங்களோ அது வந்து ரைட் சைடுலயும், எங்க காப்பி பண்ணணுமோ அது லெஃப்ட் சைடுலயும் இருக்கணும். So the C value copied into B na, so B equal to C. So C ல இருந்து தான் காப்பி பண்ணோம். Here source வந்து ரைட் சைடுல இருக்கணும், டெஸ்டினேஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடுல இருக்கணும். B equal to C. கரெக்ட்டா? Okay, now tell me the conditions. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? லிமிட் A வச்சுக்கிறேன். C less than or equal to n ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா n தான் லிமிட், Cங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜெனரேட் பண்றது. the value of C வந்து நான் கொடுக்கிற லிமிட்டுக்கு மேல போக கூடாது. Clear? Okay, so just I'm going to give 10. 10 க்குள்ள இருக்கிற Fibonacci series நான் ஜெனரேட் பண்றேன். Yeah, C is not defined. Yeah, sorry. Yeah, C ஓட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டிஃபைன் ஆகல. So C ஓட வேல்யூ தான் B க்கு காப்பி ஆகுது. சோ அதனால நான் B எடுத்துக்கிறேன். So I'm going to give 10. 10 க்குள்ள இருக்கிற Fibonacci series வரணும். Is the correct one? This is the correct one. 13 extra வருது. நான் 10 க்குள்ள தான் கொடுத்திருக்கேன். ஏன்னா 13 வருது. சோ அப்ப என்ன மாத்திக்கலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம்னா that is A plus B greater than or equal to n இருந்தா மட்டும் வர்க் பண்ணலாம். சார் less than or equal to n இருந்தா மட்டும் வர்க் பண்ணலாம். otherwise no need. Clear? So I'm going to give 10. It will give up to 8. Is it a correct logics? Is it okay? Yeah, yes, okay, thank you. So this is the program for generation of Fibonacci series. ஓகேவா? இல்ல என்னோட கோட்ல ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட क्वेश्चनல வந்து n வரல டிஸ்ப்ளே பண்ண மாதிரி கொடுத்திருக்கேன். பட் இதே வந்து என்னோட ப்ரோக்ராம்ல சேஞ்சஸ் என்னன்னா write a program. Even another one more thing also we have to do. இதே இதுல வந்து இன்னுமே எடிட் பண்ணலாம். See that I don't want to initialize like this. எனக்கு இந்த initial value வேண்டாம் அப்படி நான் நினைச்சேன்னா -1 எடுத்துக்கீங்க இனிஷியலா. அப்ப A plus B போடும்போது 0 ஆயிடும். Now you have to work with this. நீங்க பிரிண்ட் பண்ணது ஆக்சுவலா நீங்க இனிஷியலா நீங்க பிரிண்ட் பண்றீங்க. சோ அதனால அது வந்து பிரிண்டிங் வர்க் ஆகும். இப்ப நான் 10 வரல கொடுத்தாலும் it will works. 0 1 1 2 3 5 8 சீரிஸ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பரும் வந்திருக்கும் பாருங்க. Even if you want you can do like this also. நீங்க ஏவே அந்த இனிஷியல் சீரிஸை போட்டுட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இத வர்க் பண்ணாலும் சரி, or you can take the value of a equal to -1 b equal to 1
so that initially ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 0 ஆயிடும், then further உங்களுக்கு as usual work பண்ணிக்க முடியும். Is it clear? It is also the correct one. But whatever the method you want, you can select. உங்களுக்கு என்ன method வேணுமோ அதை நீங்க வந்து select பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு conditions கிடையாது. So I hope C equal to A plus B looping before work பண்ணா என்ன ஆகும்? இப்ப C equal to A plus B நீங்க மேல கொண்டு வந்து, that means மேல ஒரு டைம் நீங்க போடணும்னு சொல்றீங்க. So I think இதெல்லாம் மீன் பண்றீங்களா? Or C equal to A plus B loop விட்டு அவுட் சைட்ல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இதான் நான் போட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? ஆர் அதர்வைஸ் இந்த லைன்ல இருக்கிற C equal to A plus B ரிமூவ் பண்ணணுமா? இப்ப நான் எழுதியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் தான் உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷனா? I mean, sorry, உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனா? ஓகே, போடலாம். போட்டீங்கன்னா இந்த A plus B க்கு பதிலா you have to say it is changed as a C. That's all. மற்றபடி வேற எதுவும் நடக்காது. ஏன்னா மறுபடியும் இருக்க again நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா once condition true ஆ இருந்தா மறுபடியும் உள்ள வரும். So இது தேவையில்லாத டாஸ்க் நமக்கு. Okay, but it will work ஆகும். Don't worry. Check பண்ணி பாருங்க. Just you can give it 10. It's a 13. Oh, just a minute. Yeah, C value இந்த இடத்துல இதா இருக்கும். You can change this. Sorry. You have to change the continuous B. So it will work. But anyway, here the calculation of the C equal to A plus B is not necessary. இது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாத work. Okay, that is extra calculation, always extra calculation. I mean that additional calculation, no need for our program, but you are expected so that it's a time consuming process. Clear? Okay, so another one more thing, there is a small variations in a program. Write a program to print first n terms in the Fibonacci series. See the question clearly. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா first n number Fibonacci series இருக்குல n வரல n கொடுத்தீங்கன்னா அது வரையில இருக்கிற Fibonacci series டிஸ்ப்ளே பண்ணனும். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चन அது இல்ல, n terms னு கேட்டிருக்கான். அதாவது termsனா first number, second number, third number, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So like that it will extend. So இப்ப n terms வரல வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த அடிஷன் ஆபரேஷன், இப்ப 5 னா அடிஷன் ஆபரேஷன் வந்து இங்க -1ல சொல்லிருக்கீங்க. So that it will work only for 5 times. So d equal to 0 or 1 like this. You can take another one. You can use counting. எவ்வளவு டைம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். So நீங்க 0 ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, 0 ஆரம்பிச்சீங்கன்னா less than n ல வரும். I can give 5. அப்ப மொத்தம் 5 values தான் வந்திருக்கணும். 1 2 3 4 5. That's all. The logic ஒண்ணுதான். ஜஸ்ட் நீங்க என்ன லாஜிக் கொண்டு வரீங்க, அந்த லிமிட் வரையிலும் கொண்டு போகணும்னா உங்களோட கால்குலேஷனோட இருக்கிற வேரியபிளா யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. இல்ல எனக்கு இவ்வளவு டேர்ம்ஸ் தான் வரணும்னு கேட்டீங்கன்னா you can use the term. Based on the program, you have to decide whether you want to print first n terms or maybe whether you want that limit. இந்த லிமிட் வரல print ஆகணும் அப்படின்னா உங்க கால்குலேஷனோட வேரியபிளோட ரிசல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. இல்ல I don't want it, I want the only terms menu அப்படின்னா you can use a counting concept and the base you can decide as a condition. Is there any doubts? That's a doubt irka? Okay, I'll move on to the next question. It is a very important. Write a program to find the sum of individual digits of a number. So the question is write a program to find the sum of individual digits of a number. அதாவது ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இன்புட் வந்து இந்த லாஜிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா. இந்த லாஜிக்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். டு ஃபைண்ட் தி சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இன்புட் 3214. சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 4 + 1 + 2 + 3.
So the answer is, what is the answer? 4 individual digits of a number. What is the answer? It is a 10. So உங்களோட அவுட்புட் வந்து 10 ன்னு சொல்லணும். Clear? So அப்போ இப்போ சிம்பிளா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 இப்போ உங்களோட இன்புட் வந்து only one input தான். Only one. So that is the data type as an integer. I'm going to say input is n. Clear? Okay. So இப்போ நீங்க லாஜிக்ஸ் எப்படி வர்க் பண்ணணும்னு பார்க்கறேன். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க n equal to 3214 எடுத்துட்டீங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பிரிக்க சொல்லிருக்கேன்? எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க, நீங்க ஒரு கொடுத்த நம்பர்ல இருந்து டிஜிட்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னாவே ஆல்வேஸ் we have to process from right to left. ரைட் டு லெஃப்ட் தான் பிரிக்க முடியுமே தவிர்த்து நீங்க எடுத்தாலையும் 3 பிரிக்க முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? சோ அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க பிரிக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை பிரிக்கணும்? 4 தான் எடுத்திருக்கோம். லாஸ்ட்ல இருந்து பிரிக்கணும்னா 4 தான் எடுத்திருக்கீங்க. இப்போ 4 வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணி இந்த 4 உங்களால வெளியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும்? இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு ஆன்சர் வந்து 4 வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணீங்கன்னா 4 வரும். It's a reminder. Yeah, good, super. Modulo. Excellent, Arun and Abhinaya. So that is modulo with 10. 10 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? Yeah, good. நார்மலா ஃப்ளோர் டிவிஷன் போகாதீங்க. ஆல்வேஸ் உங்க டிஜிட்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா மாடுலோ போங்க. ஃப்ளோர் டிவிஷன் போனீங்க அப்படின்னா 321 வரும். கிளியர்? ஓகே, நவ 4 எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. இப்ப அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து 1 வரணும்னா அதே மாடுலோ 4 தான் மாடுலோ 10 தான் போடுறீங்க. எனக்கு ஆன்சர் 1 வரணும்னா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருந்தா 1 வந்திருக்கும். I will repeat once again. So இந்த இடத்துல some values இருக்கணும். அதே மாடுலோ 10 தான் போடணும். பட் எனக்கு ஆன்சர் வந்து அடுத்த டிஜிட் 1 செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூஸ் இருந்திருக்கணும்? 321. How to convert 3214 into 321? 3214 எப்படி 321 மாத்தலாம்? இதுக்கும் லாஜிக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி பண்ணிருக்கேன். குட், எக்ஸலென்ட் ஃப்ரம் சதீஷ் குமார். So that is I'm going to divide integer of 3214 divided by 10 so that I'm getting answer as 321. Is it correct? Is it correct or wrong? ஏன்னா டிவிஷன் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபிராக்ஷனலா ஆன்சர் வந்துரும். சோ அப்ப ரிமைண்டர் மாடுலோ 10 கொடுத்தனா எனக்கு அடுத்ததுல என்ன வரணும்? 2 வரணும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும்? இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூஸ் இருந்திருக்கணும்? இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு 2 வரும். கொடுத்த இன்புட்டே தான் எடுத்துக்கணும், எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. So 32 இருந்திருக்கணும். அப்ப previous stepல அதை என்னவா மாத்தி இருக்கணும் உங்களுக்கு? n equal to integer of 321 divided by 10 equal to 32. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன வரும் உங்களுக்கு? Remainder equal to something modulo 10 equal to 3 வரணும். அப்ப இங்க என்ன இருந்திருந்தா வந்திருக்கும்? It is 3. 3 இருந்ததுனா 3 modulo 10. So denominator விட numerator குறைவா இருக்கு. So that அதே ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வந்திருக்கும் 3. ஓகேவா? அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பீங்க? So n equal to integer of 3 divided by 32 divided by 10 equal to 3. So now see the logics. Logical parts check பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க n கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா n equal to integer of 3 divided by 10. What is the answer you will obtain? What is the answer you will get? 3 divided by 10 என்ன ஆன்சர் வரும்? இன்டிஜரா கன்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்?
கரெக்டா சொல்லுங்கப்பா. 3 டிவைட் பை 10 பண்ணீங்கன்னா இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? 3 by 10 வந்து 0.3. 0.3 இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஆன்சர் யூ வில் கெட்? இட் இஸ் 0. இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணணுமா தேவையில்லையா? 0.3 தான். பட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டிஜரா எடுத்திருக்கீங்க. சோ 0.3ல பண்ணும்போது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வேல்யூ ஸ்கிப் ஆயிடும். சோ தட் யூ வில் டேக் ஒன்லி 0. சோ இதுக்கப்புறம் 0 வந்துருது. அப்போ லாஜிக்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க. இதுல என்ன ஆபரேஷன் ரிப்பீட் ஆகுது? இந்த 4 லைனை செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா சொல்ல முடியும். இங்க என்ன ஆபரேஷன் ரிப்பீட் என்ன ஆகுது? என்ன லாஜிக்க சூஸ் பண்ணுவீங்க? சீக்வென்ஸா, பிரான்ச்சிங்கா, லூப்பிங்கா? இப்ப இதே எனக்கு வந்து 3 நம்பர் தான் இருந்ததுன்னா என்னோட சீரிஸ்ல 3 டைம் கால்குலேஷன் பண்ணிருப்பீங்க. சோ நம்ம என்னோட கொடுத்த இன்புட்ல 5 டிஜிட் இருக்குன்னா 5 டைம் பண்ணிருப்பீங்க. ஒரே லாஜிக்க லூப்பிங் பண்ணணும். என்னென்ன ஆபரேஷன் ரிப்பீட் ஆகுது? இந்த இடத்துல 2 ஆபரேஷன் ரிப்பீட் ஆகுது. என்னென்ன? ஹியர் என்னென்ன ஆபரேஷன் ரிப்பீட் ஆகுது? Operation means that operator சொல்லுங்க. That is called operation. Yeah, good. மாடுலோ ஆர்டர் முக்கியம்பா. மாடுலோக்கு அப்புறம் டிவிஷன் பண்ணணும். கரெக்டா? ஓகே. இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுல என்ன ரிப்பீட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் தி ரிமைண்டர். அந்த 3214ங்கிறது n மாடுலோ 10 தான். ஓகேவா? ஓகே. அடுத்த முறை வரும்போது எனக்கு வந்து 321 வரணும். இந்த 321 வந்து நார்மலா என்னங்கிற பேர்ல இருக்கறனால என்னங்கிற வேல்யூவே திரும்ப என்னலயே ஸ்டோர் பண்ணிடணும் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு. ஓகேவா? ஓகே. நாம இப்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வொர்க் ஆகுதுன்னு. The logic is very very important. So this is the logic for this is the basis for Armstrong number. So just input எடுத்தாச்சு. While condition பத்தி எனக்கு தெரியல. So I'm going to find the remainder n modulo 10. Another one என்னன்னா n equal to integer of n divided by 10. You want print the value of r. So already நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் condition the value of n வந்து எப்ப வந்து greater than 0 இருந்தா work பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. 0 வந்ததுன்னா stop பண்ணிடணும். கரெக்ட்டா? Whether the condition is correct or wrong, நீங்க தான் சொன்னீங்க 0 வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு 0 வந்துருச்சு, சோ ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்னு சொன்னீங்க. சோ அதனால என்ன பண்ணிட்ட கண்டிஷன் greater than 0 ன்னு போட்டுட்டேன். greater than or equal to 0 ன்னு போட்றாதீங்க. கண்டிஷன் greater than 0 மட்டும் தான். greater than 0 இருந்தா மட்டும் தான் வொர்க் ஆகணும். equal to 0 இருந்தா ஸ்டாப் ஆயிரணும். சோ that greater than 0 வரக்கூடாது. அப்ப greater than or equal to 0 போட்டீங்கன்னா இன்ஃபினிட் ஆயிடும். ஏன்னா என்னோட வேல்யூ ஜீரோஸ் இருக்கும். சோ அதனால வந்து இன்ஃபினிட் ஆயிடும். இப்ப நான் செக் பண்றேன். சோ நான் சொன்ன ஆன்சரே ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். சோ 3214 கொடுத்து பார்க்கறேன். சோ 4123 is it correct or wrong? Output is correct. Good. Okay. So இப்போ என்னன்னா see that என்னோட லாஜிக்ல என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. சோ எனக்கு கொடுத்த இன்புட்ல நான் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிருக்கேன். என்ன கால்குலேஷன்னா என்னோட டிஜிட்ஸ் நான் ஆட் பண்ணனும். பட் ஆனா பிளஸ்ங்கிறது ரிப்பீட் ஆகுது. சோ அப்ப அதையும் லூப்க்குள்ள தான் நான் போடணும். 5 அடுத்த டைம் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கால்குலேஷனோட ரிசல்ட்ட இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவீங்க. That is 7 plus 3 10. இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வரும்போது நம்மளோட ஒரு வேல்யூ 0வா இருந்திருக்கும். 0 plus 4 equal to 4. இதுதான் லாஜிக்ஸ் இருந்திருக்கும். Clear? See that இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க. That is the same thing. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதா the result of your previous calculation as the input for the next calculation. அதாவது நீங்க அடிஷன் பண்றதோட ஒரு இன்புட்டா இருக்கு. ஏன்னா அடிஷன் ஆபரேஷனும் ரிப்பீட் ஆகணும்னா அட் a டைம்ல நம்மளால ஒரே ஒரு ஆபரேஷன்ஸ் தான் பண்ண முடியும். See that இன்புட்டா இருக்கான்னு பாருங்க. ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்க இன்புட்டா எடுத்திருக்கீங்க.
அப்ப கண்டிப்பா எந்த லாஜிக் வந்துரும்? இப்ப s equal to s plus அப்படிங்கிற லாஜிக் கரெக்டா வருமா? whether this is logic is the correct one? நீங்க லெஃப்ட் சைடுல என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்றீங்களோ ரைட் சைடுல அதே வேரியபிளை யூஸ் பண்றாங்க ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வருமா? see the manual calculation இந்த நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கிறத பார்த்தாவே உங்களால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க ஃபைண்ட் பண்ணிக்க முடியும். கரெக்ட்டா? ஓகே. இந்த 4 1 2 3ல என்ன பேர்ல இருக்கும்? இந்த 4 1 2 3ல என்ன வேரியபிள் பேர்ல இருக்கும்? I will just a minute I can show the code. What is the name of the variable which hold the value of 4 3 2 1? Sir 4 1 2 3 எதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த 4 1 2 3ல எதுல வந்திருக்குன்னு பாருங்க. கால்குலேஷன்ல பார்த்தாவே உங்களால கால்குலேஷன் பண்ண முடியும். இந்த 4 1 2 3ல என்ன பேர்ல வந்திருக்கு? எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? That is கரெக்ட்டா யோசிச்சு பாருங்க. not n. கரெக்ட்டா யோசிங்க. that is என்ன வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்க 4 1 2 3 என்ன பேர்ல வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இங்க என்ன பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. r not n. nங்கிறது நம்மளோட இன்புட் பட் நம்ம கால்குலேஷன் ரிமைண்டர் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதா நம்மளோட இன்புட். so that அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் உங்களுக்கு r. that is a reminder. கரெக்ட்டா? ஓகே. சோ இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சோ இது வந்து லூப்புக்குள்ள போடணுமா லூப்புக்கு வெளியே போடணுமா? இந்த அடிஷன் ஆபரேஷனை எங்க போடுவீங்க? இன்சைட் ஆஃப் தி லூப் ஆர் அவுட் சைட் ஆஃப் தி லூப்? இன்சைட் ஆஃப் தி லூப். ஏன் இன்சைட்ல போறீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகுது. see our calculations the plus operations are repeated. எவ்வளவு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது? 4 டைம் ரிப்பீட் ஆகுது. சோ இந்த லூப்பும் 4 டைம் வர்க் ஆகுது. சோ கண்டிப்பா எனக்கு லூப்புக்குள்ள தான் இருக்கணும். clear? so s equal to h plus r. or otherwise you can use shotgun assignment operator is s equal to r. sorry s plus equal to r. shotgun assignment operator நீங்க ஸ்கில் லேர்னரா இருக்கிறதுனால நீங்க கிளியராவே ஃபுல் ஃபார்மேட் எழுதிப்பீங்க. so sum வந்து எனக்கு கடைசியா ஒரு டைம் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னு நினைப்பேன். so that sum of individual digits are equal to x. so because of repeat, good. okay, so just I'm going to run this code. so 3 2 1 4. yeah, there is an error. why இந்த error வருது? s is not defined ங்கிறது ஏன் error வருது? s is not defined ங்கிறது ஏன் error வருது? ஏன்னா ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே வேரியபிளை நான் ரிசல்டன்ட்டா யூஸ் பண்ணல அதுக்கு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கணும். நம்ம ரைட் ஆர் ராங்? ஒரு கால்குலேஷன்ல லெஃப்ட் சைடுல யூஸ் பண்ற வேரியபிளை தான் லெஃப்ட் சைடுல யூஸ் பண்றனா அந்த s க்கு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கணும். யா குட் அருண். சோ இனிஷியல் வேல்யூ மிஸ் ஆயிருச்சு. சோ இந்த இடத்துல நான் அடிஷன் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்றேன். சோ தட் வந்து அடிஷன் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்றனால the initial value of s என்னவா இருக்கணும்? 0வா இருக்கணும். இதுதான் program. so you have to define the program. so with yes, even Anusha also given the correct answer. give the initial value. we didn't forget to give the initial value for this yes. just now I'm going to run this code. so 3 2 1 4 so that you are getting expected out some digits is 10. so correct தான். நம்ம 10 தான் ஆல்ரெடி கால்குலேஷன் பண்ணிருந்தோம். so just you can give the answer something. நம்ம 0 ன்னு கொடுக்கிற என்னோட இன்புட் வேல்யூ சம் வந்து 0 தான். ஓகே, now you have to tell. so இப்போ வந்து n வந்து 0வா இருந்தா லூப் எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆகும்? good, many of them given correct answers. okay, now tell me if the value of n equal to 0வா இருந்துச்சுன்னா லூப் எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆகும்? if the value of n equal to 0, how many times the loop will execute? It does not work. so 0 times. that means that it won't work. correct? okay, if n equal to 1 na loop எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆயிருக்கும்? if n equal to 1 அப்படினா எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆயிருக்கும்? so here the loop is work based on the number of digits in the given number. number of digits பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வர்க் ஆயிருக்கும். இங்க 4 digits இருக்கனால 4 டைம் வந்திருக்கும். சோ இப்போ என்னோட வேல்யூ 1 இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு டைம் வர்க் ஆயிருக்கும்?
Okay, if the value of n equal to 9 னா எவ்வளவு டைம் ஒர்க் ஆயிருக்கும்? கரெக்டா யோசிச்சு பாத்தீங்க. n equal to 9 இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு டைம் ஒர்க் ஆயிருக்கும்? So here it is repeated. என்ன வேல்யூ வரும்? Yeah, just a minute, Arun, I will back. Before that I can finish this question. n equal to 9 இருந்ததுன்னா லூப் எவ்வளவு டைம் ஒர்க் ஆயிருக்கும்? நான் இப்பதான் சொன்னேன், நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் நீங்க கொடுத்த நம்பர்ல எண்ணில் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாப்புலதான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். யா, நரேந்திரன் given correct answer. நரேந்திரன் given correct answer. Even மிருத்லா also given correct. எப்படி இப்ப 9 டைம்ஸ் வரும்? ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க. நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் இப்போ 9 மாடுலோ இப்ப n வந்து 9 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 9 மாடுலோ 10 வந்து 9 தான். தென் சம்பளம் நடந்துருது. 9/10 ஆகும் 0.9. 0.9 இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணா 0 தானே. அப்புறம் எகைன் n 0 ஆயிடுச்சு. 0 greater than 0 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ், லூப் விட்டு வெளியே வராதா? Already I told that this logic, இந்த டிவிஷன் லாஜிக் ஒர்க் பண்ணாவே the number of digits பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. கரெக்டா? சோ அப்ப என்ன ஆகுனா how many times it will work? எவ்வளவு டைம் இது ஒர்க் ஆகும்? Yeah, it is a one time. So எடுத்தானே சும்மா லூப்னாவே கொடுக்கிற நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. It depends on our logics. Okay, in case if என்னோட வேல்யூ வந்து n equal to 100, n வந்து 100 இருந்தா எவ்வளவு டைம் ஒர்க் ஆகும்? See that the loop variable means the modified based on divided by 10. loop conditionல என்னங்கற வேரியபிள் தான் இருக்கு. என்னங்கற வேரியபிள் அந்த இடத்துல அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். இங்க டிவிஷன் இருக்கு. டிவிஷன் by 10 இருந்தாவே நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் தான் கான்செப்ட். So if n equal to 100 இருந்தா 3 times. Good, excellent. Clear? So this is the logic. This is the work you have to understand. Clear? Is there any doubt? Shall I move to the next question? Yeah, okay. So the next important question is write a program to check, okay, to find the sum of cube of individual digits of a given number. அதாவது உங்களோட இன்புட் 3214 இருந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா 4 cube plus 1 cube. இந்த இடத்துல வந்து நான் கியூபுக்காக வந்து இந்த சிம்பிள் போடுறேன். ஓகேவா? சோ ஆக்சுவலா இது வந்து பவரா இந்த இடத்துல அசம்ப்ஷன் எடுத்துக்கங்க. 2 cube plus 3 cube. சோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 3 எப்படி எடுக்கிறது, 2 எப்படி பிரிச்சு எடுக்கிறது, கொடுத்த நம்பர்ல இருக்கிற டிஜிட்ஸ் செப்பரேட் பண்றதுக்கான லாஜிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ பிளஸ் ஆபரேட்டர் ஆல்ரெடி நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? பட் பிளஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கீங்க, கியூப் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் தான் பிளஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன சேஞ்சஸ் வரும்? So only small changes. program logic யோசிச்சு பாருங்க. டிஜிட்ஸை பிரிச்சு சம் பண்ணோம். 4 plus 2 plus 1 plus 3 பண்ணிட்டோம். பட் பிளஸும் பண்ணியாச்சு. பட் ஒன் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா பிளஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்டிகுலர் டிஜிட்டை கியூப் பண்ணிட்டு சம் பண்ணிருக்கோம். அப்போ வாட் இஸ் த லாஜிக் இட் வில் வர்க்? டோன்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மட்டும் வரணும். எந்த இடத்துல மாறும்? எந்த இடத்துல மாறும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல? சோ டிஜிட்டை பிரிச்சாச்சு. ஓகேவா? டிஜிட்டை பிரிச்சதுக்கான லாஜிக்ஸ் இருக்கு. நான் வெறும் சம் பண்ணிருக்கேன். சம் எந்த இடத்துல மாறும்? இது லைன் நம்பர் 1 2 3 4னா லூப்ல எந்த லைன்ல சேஞ்சஸ் நான் பண்ணணும்? லூப்ல எந்த எஸ் குட் n கியூபா எஸ் எந்த லைன்ல நான் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்?
Yes, many of them given correct answer. Yeah, just a minute. So that is n cube. No, not n cube. See that லாஜிக்கை யோசிங்கப்பா. நீங்க எல்லாரும் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆரோட வேல்யூ தான் சேஞ்ச் ஆகணும். நரேந்திரன் given correct answer. See the statements பாருங்க. இந்த 4 எதுல இருக்குன்னு பாருங்க. ஆர்ல தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? அத நான் கியூ பண்ணி தானே சம் பண்ணிருக்கேன். Yeah, yes. Satish Kumar given correct answers. Yeah, yes. Now the reply came correctly. கொஸ்டின் லாஜிக்கே யோசிச்சு பாருங்க. சம் பண்ண போற என்னங்கிற லாஜிக்கே வராது. என்னங்கிறது நம்ம கொடுத்த இன்புட் வச்சு தான் ப்ராசஸ் பண்றோம். இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு டிஜிட்ஸையும் ஸ்கொயர் பண்ணு கியூப் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ண போறோம். சோ அப்ப எந்த லைன்ல சேஞ்சஸ் வரும்? சம்மல மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கு. பிரிக்கிறதுல எந்த சேஞ்சஸும் வராது. கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப பிரிக்கிறதுல உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வராது அப்படின்னா அப்போ ஒன்லி இந்த இடத்துல மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும். சோ தட் ஆர் டபுள் ஸ்டார் 3. Otherwise, you can put R star R. Is it correct? புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? R cube போடாதீங்க பா. அது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அது cube of number, sum of cube of given number. Question is the sum of cube of individual digits of a given number. Okay, so இப்ப என்ன ஆகும்? Repeat one time. Yeah, sure. See that question என்னங்க லாஜிக்ஸ் பாருங்க. சரி உங்களுக்கு புரியறதுக்கான இந்த லாஜிக். சோ क्वेश्चन என்னன்னா sum of cube of individual digits அப்படினா என்னன்னா ஒவ்வொரு individual digitsையும் cube பண்ணி sum பண்ணனும். கிளியர்? சோ தட் அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி நீங்க என்ன பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா 4 plus 1 plus 2 plus 3 ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டீங்க. அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா கியூப் பண்ணி தான் சம் பண்ணனும். வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் டிஜிட்ஸ் எடுத்தாச்சு. சம்ங்கிற லாஜிக் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டிஜிட்ஸ் பார்த்துட்டோம். பட் அது சம்முக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கணும்? அத கியூப் பண்ணிரணும். அப்போ இந்த 4 3 டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணனும். ஐ மீன் கியூப் பண்ண மீன்ஸ் தட் 4 into 4 into 4. அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க சம் பண்ணனும். 1 into 1 into 1. Then 2 into 2 into 2. 3 into 3 into 3. அப்ப என்ன பண்ணனும்? சம் பண்றதுக்கு முன்னாடி கியூப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணனும். சோ the question என்ன? இந்த வேல்யூஸ்லாம் எதுல இருக்கு? 4 வந்து 4 1 அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுல வரும்? சோ அப்ப ஒவ்வொரு டைம் வரும்போது நம்ம ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ தான் இந்த 4. சோ அப்ப ரிமைண்டர்ங்கற வேரியபிளோட பேர் என்ன? rங்கற பேர்ல தான் இந்த ரிமைண்டர் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும்? அத கியூப் பண்ணனும். சோ அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? சோ கியூப் பண்ணிட்டு ஆட் பண்றேன். கியூப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆட் பண்றேன். ஹையஸ்ட் பிரையாரிட்டி ஃபார் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆபரேட்டர் எவரிவன்ஸ் நோ. என்னன்னா நீங்க வந்து இதெல்லாம் போட்டனா போட்டுக்குங்க. கிளியர்? சோ r into double star 3. சோ இப்போ உங்களோட கால்குலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. Now I'm going to run this code. I'm going to give 153. சம் என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்க. 1 cube plus 5 cube plus 3 cube. 5 cube வந்து 125, 3 cube வந்து 27, 1 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 தான். So 153 தான் வரும். I can give some other number. I can give some other numbers. For example, my input is அதே 3 to 1 4 தரேன். So 4 cube, so 64, 1 cube. So for 64 plus 1 65, 2 cube 8, 65 plus 8 73. And the 3 cube means it is a 27, 73 plus 27 100. You are getting correct answers. Is it clear or not? Yeah, clear. Okay. Now tell me the value of n. இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து நான் 3214 தரேன்னா இப்போ நம்ம அவுட் சைட் ஆஃப் அந்த லூப் முடிஞ்சு எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணனேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும்?
இந்த லூப்பை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு n வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா what is the value of n? Take n equal, assume n equal to 3214. இந்த இடத்துல பிரிண்ட்ல வந்து லாஸ்ட்ல நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கறேன் அவுட் சைட் ஆஃப் த லூப்ல வந்து அப்போ what is the value of n? Yes, good. What is the value of n? What happened to all? What is the value of n? Don't worry, I can finish it within 10 minutes. Don't worry. Yeah, good. Even I got an answer. Good. Harshini, Abhinaya from Mirtala, Ludra Losini. Yeah, many of them given correct answer. But I don't know for Kavimala, how you get 100? n equal to means that ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப n என்னதான் வேல்யூ கொடுத்தீங்கனாலும் கிளியர் n-க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் இந்த லூப் ஒர்க்கிங் முடியும் போது என்னோட வேல்யூவை நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. n வந்து ஒரு ஈக்குவலுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு. so that the value of n always change. இந்த வேல்யூ ஆஃப் n வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்ப என்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அப்ப சேஞ்ச் ஆகி வரும்போது எப்போ வெளியே வரும்? என்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருந்தா மட்டும்தான் வெளியே வரும். சோ இந்த மாதிரி ஒர்க் கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது the value of n வந்து ஆல்வேஸ் ஜீரோ தான். கிளியர்? இஸ் தேர் எனி டவுட்? Is there any doubt? Yeah, okay. Yeah, so I think to this, I'm going to wind up the session because this is Sunday.